अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखो जी, गुलाब दे फुल रंग बरंगे किन्ने खूबसूरत खिले ने और इन्हां फुल्लां दे पिछे जो तुसी नज़र मारदे जे ते मस्जिद नूं जाण दा रस्ता जदों नज़र आ जाए तो तुहाडी दिल जिहड़ी शादमान हो जांदा है, तबीयत पैर जांदी है। हुण असीं अज फजर दी नमाज दे बाद सुबह दी सैर जिहड़ी है वो तुहानूं करावांगे, बाहर दे नज़ारे दिखावांगे तो नाल कोई चंगियां चंगियां गल्लां नाल इंशाअल्लाह होणगियां। आंदे ने अच्छी चीज़ दी नज़ारे दे नाल सैर दा आगाज़ किया जाए ना तो ओहदा मज़ा ही दुबाला हो जाता है। तो देखो तुसी सुरख कलर दे गुलाब और पीले कलर च, और उसके अगे चले जाओ होर थोड़ा जिहा गुलाबी कलर च, ते नाल साडी मस्जिद जिहड़ी बैतुस्सुबू फ्रैंकफर्ट दा मरकज़। लो जी, सुबह दी सैर दा जिहड़ा असां एक मिशन शुरू किया सी कोई 3-4 महीने पहलां, ओहदी कड़ी अज फिर उत्थों ही शुरू करने हैं, क्योंकि विच पाकिस्तान दा टूर आ गया, फिर रमज़ान आ गया पूरा, तो असी इस रस्ते के उत्ते नहीं आ सके। लेकिन अज दोबारा हिम्मत करके एक तो एक शवाल का आगाज़ हो गया, शवाल के रोज़े जोड़े ने उन्होंने बरकत हासिल करिए, तो दूजा है कि वही रस्ते जोड़े तुहानूं दिखाते रहे हैं रैगूलरली सुबह, वो तुहानूं रस्ते फिर थोड़े जे होर अंदाज च दिखाइए, सिर्फ इस गरज नाल कि जोड़े दोस्त थोड़ा बहुता सुस्त ने, जिन्होंने सेहत की कदर नहीं है, वो अगर देखन यह सुबह सुबह जी परिंदियां दी आवाज़ां ने या जोड़े लोकी गड्डियां ते अपने अपने कामां वास्ते निकल रहे हैं, इन्हों देख के तो कोई थोड़ा जिहा मोटिवेशन हासिल करन कि सुबह उठ के चलना फिरना सेहत वास्ते और अपना की कहते ने बरकत जिहड़ी अल्लाह ताला ने कमाई वास्ते रखी है उहदे च बहुत ज़्यादा हैगी है। तो बाकी तुहानूं इंशाअल्लाह नाल नाल नज़ारे भी दिखाई जावांगे तो नाल नाल तुहाडे नाल गपशप भी लाई जावांगे। इकिया मार्केट जिहड़ी है दुनिया च बहुत मशहूर मार्केट है, स्वीडन का स्टोर है और वर्ल्ड वाइड इहदियां ब्रांचां ने। ये सारा जिहड़ा फर्नीचर है ना घर का, वो ज़्यादातर डिफरेंट नवे अंदाज दे विच पेश करता है। तो बाकी इंशाअल्लाह तुहानूं अगे फिर लो जी सैर का जिहड़ा मुख्तलिफ जाविया मुख्तलिफ डायरैक्शन है। असी दूसरी मार्केट एक हॉर्नबाख, और पिछे ही किया है हॉर्नबाख है, ये भी घर के मुतलका जड़ियाँ चीज़ां तुसी बिल्डिंग च इस्तेमाल होंदियां बनाने वास्ते वो तुहानूं इत्थे इस हाल दे विच मिलणगियां, बजरी ते सीमट ते सफेदियां ते हर चीज़ जिहड़ी है। अगे फिर जिउं तुसी चलते जाओ इस पासे मोटरवे 2 निकल रही हैं 661 और फिर अगे नाल 5 नंबर शुरू हो जाएगी। लो जी ए देखो तुसी, ये अल्लाह ताला ने वो जिहड़ा डिस्टेंस रखने वाला इंतज़ाम खुद ही करता है इत्थे। और 2 बंदियां दे दरम्यान 1.5 मीटर का जिहड़ा ना, हुण सैर दे विच ते कल्लियां ते बंदा जिहड़ा इंजॉय नहीं करता। तो साडे नाल एक दोस्त ने कश्मीर दे और इन्हां दे नाल बड़ी हिस्टरी है, जिहड़े वाक़यात जमात दे नाल उत्थे पाकिस्तान जुंदे ने। तो असी सैर दे विच देखो 2 रस्ते तो ऑटोमैटिकली करोना दे टाइम दे विच डिस्टेंस का इंतज़ाम होया है और बाकी नाल खूबसूरत ग्रीनरी जिहड़ी कि सेहत वास्ते बहुत ज़रूरी है। अगे अगे देखिए होता है क्या, आगे तुहानूं दिखाने हैं। लो जी दोस्तों, साडे पाकिस्तान दे अक्सरीयत जिहड़ियां फैमिलियां ने या लोग ने उन्हां दा तल्लक एग्रीकल्चर नाल, जां जिन्हों कह लो किसान तबका जिमीदारी, तो उन्होंने वास्ते यह चीज़ है बड़ी दिलचस्पी की हामल है। जिहड़ी अज असीं सैर कर रहे हैं अपना फजर की नमाज के बाद इस इलाके च, इनू देखो अगर तो बड़ा ही खूबसूरत जिहड़ा नज़ारा वे, इंज लगदा किसी बाग दे विच घूम रहे हो। यह खूबसूरत पौधे उन्होंने उत्ते फुल नज़र आ रहे हैं और इस साइड ते अगर नज़र मारो, लो जी ये कदी जे फसल कदी है, ये गंदम तैयार हो रही है गर्मियां दे विच
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੰਦਮ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੰਦਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਚਾਈ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਟੇ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਘਣਾ ਜੰਗਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਫਜ਼ਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਹਿਬੂਦ ਵਾਸਤੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੱਟ ਕਟਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾ ਲੈਣ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਇਹ ਪਾਲਕ, ਅੱਛਾ ਪਾਲਕ ਹੈ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਆਹਿਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਗਮਗ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਨ ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਲੋ ਦਾ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਉਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਬੰਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਨੇ ਵਾਂਗਰਾ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਔਰ ਇਸ ਧਾਤ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ। ਇਹ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਮਾਸਲਤ ਹੈ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰੀਬ ਕਰਕੇ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਜ਼ਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਇਕਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੰਦਮ ਹੀ ਗੰਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 11 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਸ ਮਿਹਨਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਵਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਣਾ ਔਰ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਲੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਬਕ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਕਰਦਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਨ, ਇਹ ਕਜ਼ੀਨੋ ਹੋ ਗਏ, ਡਿਸਕੋ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਾਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਜਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਸਨ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਕਰਾਚੀ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਉਹਦਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਗੌਰ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਇਲਟ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਬਕ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਬਾਹ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਲਟਾਂ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਈਦ ਦੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 5000 ਇਹ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਈਦ ਸੀ,
ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ, ਔਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਫਿਰ 5000 ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਉਹਨੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਛਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਅਕਸਰ ਉਸ ਬੇਸ਼ਤਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਜਮਨ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਛਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੇਕ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਏਗੀ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੈਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਰਮਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹ ਪੱਕੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਬੜਾ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਹ ਬਦਗੁਮਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਕਸਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਲਕ ਹੈ ਜਾਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤਲਕ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤਲਕ ਹੈ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਦੋਸਤ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਖਰਾਬ ਤਸਵਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੀ ਵੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਲਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਫੋਨ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਫੋਨ ਵਾਪਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਦਗੁਮਾਨੀ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਲ ਬੈਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਨਾਹ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਖਿਆਲਾਤ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦੇ ਜੇ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕਈ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਤੱਕ ਦੇਣਾ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਸੀਂ ਬਦਗੁਮਾਨੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ, ਆਕੜ ਆ ਗਈ, ਕਮਾਈ ਬਹੁਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਵਗਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਦਗੁਮਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬਦਗੁਮਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਸਲਾਮ ਦਾ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਲਾਮ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ 'ਚ ਸਵਾਬ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬਦਗੁਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਬਦਗੁਮਾਨੀ ਜਾਂ ਟੋਹ, ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਕਰੀਬੀ ਤਲਕ ਬਣਦਾ, ਟੋਹ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਲਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਕਾਫੀ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਜ਼ਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਾ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੌਮਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਲੋ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਉਮਤ ਮੁਸਲਮਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਦਤਰੀਨ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂ।